قدیم زمانے کی بات ہے جب انسان کے پاس لفظ کم اور یقین زیادہ ہوا کرتا تھا۔ نہ سونے کے تاج اہم سمجھے جاتے تھے، نہ ریشمی لباس، بلکہ اصل دولت انسان کا کردار ہوا کرتا تھا۔ اسی دور میں پتھریلے پہاڑوں اور وسیع ریگستان کے درمیان ایک بستی آباد تھی جسے لوگ قصر خاموشاں کہتے تھے۔ یہ نام اس لیے پڑا کہ اس بستی کے لوگ کم بولتے تھے مگر ان کے دلوں میں دعائیں بہت ہوتی تھیں۔ قصر خاموشاں کی گلیاں کچی مٹی کی تھیں، دیواریں وقت کی مار سے جھکی ہوئی، مگر ان جھکی ہوئی دیواروں میں بھی صبر کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ اسی بستی کے کنارے ایک پرانا سا مکان تھا جس کی چھت ٹوٹی ہوئی تھی، دروازہ چرچراتا تھا اور دیواروں میں دراڑیں ایسی تھیں جیسے کسی بوڑھے انسان کے چہرے پر جھریاں۔ اسی گھر میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام یامین تھا۔ یامین غریب تھا مگر اس کی غربت شور نہیں مچاتی تھی۔ اس کے کپڑے پرانے تھے مگر صاف، اس کے ہاتھ کھردرے تھے مگر امانت دار۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نمی تھی، جیسے اس نے بہت کچھ دیکھا ہو مگر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا ہو۔ وہ اکثر خود سے آہستہ آواز میں ایک جملہ دہراتا تھا۔ یمین کے والد ایک زمانے میں قصر کے محافظ ہوا کرتے تھے، ایماندار، سچے اور کسی کے آگے نہ جھکنے والے۔ مگر ایک دن دربار کے ایک طاقتور شخص نے ان پر الزام لگایا کہ انہوں نے خزانے میں خیانت کی ہے۔ کوئی ثبوت نہ تھا مگر طاقت سچ سے زیادہ بولتی ہے۔ یمین کے والد کو قید میں ڈال دیا گیا اور وہیں ایک خاموش رات میں ظلم کی چکی میں پس کر دنیا سے چلے گئے۔ اس دن کے بعد یمین نے سیکھ لیا تھا کہ سچ ہمیشہ شور نہیں مچاتا مگر اللہ تک ضرور پہنچتا ہے۔ وقت گزرا، یمین مزدوری کرنے لگا، کبھی کنویں سے پانی کھینچتا، کبھی کھیتوں میں ہل چلاتا اور کبھی قصر کے باہر پتھر توڑتا۔ وہ جو کماتا اس میں سے کچھ اپنی بیمار ماں کے لیے رکھتا اور کچھ ایسے لوگوں کو دے دیتا جن کے حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہوتے۔ لوگ حیران ہوتے، یہ خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کیوں دیتا ہے؟ یمین بس مسکرا کر کہتا، جو مجھے دیکھ نہیں رہا وہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ قصر خاموشاں کا حاکم سردار ظہیر تھا، طاقتور، چالاک اور ظاہری عبادت میں مشہور۔ وہ لوگوں کے سامنے نیکی کی باتیں کرتا مگر تنہائی میں ظلم سے نہیں ڈرتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ جو کام چھپ کر کیا جائے وہ جرم نہیں ہوتا۔ ایک سال شدید قحط آیا، بارشیں رک گئیں، کنویں خشک ہونے لگے، بچے بھوک سے رونے لگے۔ سردار ظہیر نے اناج کے گودام بند کر دیے اور اعلان کیا کہ اناج صرف انہیں ملے گا جو زیادہ قیمت ادا کریں گے۔ اسی دوران یمین کی ماں کی حالت بگڑنے لگی۔ کئی دن بھوکی رہنے کے بعد اس کی سانس کمزور ہو گئی۔ یمین کے پاس آخری راستہ یہی تھا کہ وہ سردار کے گودام سے اناج مانگے۔ وہ رات کو قصر کے دروازے پر پہنچا۔ پہرے داروں نے اسے روکا مگر اس کی حالت دیکھ کر اندر جانے دیا۔ سردار ظہیر تخت پر بیٹھا تھا۔ یمین نے سر جھکا کر کہا، میری ماں بھوکی ہے، میں مزدوری کر لوں گا، بس ایک تھیلا اناج دے دیں۔ سردار نے غور سے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں غرور چمکا۔ اگر تم واقعی سچے ہو، سردار بولا، تو اس گودام کی نگرانی کرو۔ صبح تک اگر ایک دانہ بھی کم نہ ہوا تو اناج تمہارا۔ یہ آزمائش تھی۔ رات گہری ہوتی گئی، ہوا میں سردی تھی اور دل میں وسوسے۔ گودام میں اناج کے ڈھیر لگے تھے۔ یمین بھوکا تھا، کمزور تھا اور اس کے ذہن میں ماں کا چہرہ بار بار آ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا ہاتھ آگے بڑھا، صرف ایک مٹھی اناج کے لیے، مگر اسی لمحے اس کے کانوں میں اس کے باپ کی آواز گونجی، بیٹا، اگر سارا جہاں سو جائے تب بھی اللہ جاگ رہا ہوتا ہے۔ یومن نے ہاتھ واپس کھینچ لیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ کہا، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ رات گزر گئی
सुबह हुई। गोदाम वैसा ही था, एक दाना कम न था। सरदार आया, देखकर हैरान हुआ, मगर उसके दिल में नीयत साफ न थी। उसने अनाज देने के बजाय ऐलान किया, ये नौजवान चोर है, उसने जरूर किसी और वक्त चोरी की होगी। लोग जमा हो गए, शोर मच गया। यामिन खामोश खड़ा रहा। उसने ना सफाई दी न चीखा, बस उसकी आंखों में आंसू थे और होंठों पर वही जुमला, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। इसी लम्हे कसर के दरवाजे पर एक बूढ़ा मुसाफिर दाखिल हुआ, जिसकी आमद ने सब कुछ बदल देना था। बूढ़ा मुसाफिर कसर के दरवाजे पर इस तरह खड़ा था जैसे वक्त खुद लाठी टीकता हुआ अंदर आ गया हो। उसके कपड़े गर्दालूद थे, दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद, मगर आंखों में ऐसी चमक थी जो जवान दिलों में भी कम ही होती है। उसने गुदाम, यामीन और सरदार ज़ुहीर को एक नजर देखा, फिर आहिस्ता आवाज में बोला, यहां शोर क्यों है? सरदार ज़ुहीर ने आगे बढ़कर कहा, यह नौजवान चोरी में पकड़ा गया है। बूढ़े ने यामीन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर न खौफ था न शर्मिंदगी, बस एक खामोश यकीन। बूढ़े ने पूछा, क्या तुमने चोरी की है? यामीन ने नजरें झुकाकर जवाब दिया, नहीं, मगर अगर मुझ पर इल्जाम है तो अल्लाह बेहतर जानता है। बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, क्या तुम जानते हो बेटा कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है? यामीन की आंखों से आंसू बह निकले। मैं यही जानकर जिंदा हूं। बूढ़ा मुस्कुराया, फिर उसने सरदार ज़ुहीर की तरफ रुख किया और बोला, मैं इस बस्ती में मेहमान नहीं, गवाह बनकर आया हूं। लोग हैरान हो गए। सरदार ने तंजिया हंसी हंसी, किस बात के गवाह? बूढ़े ने कहा, उन रातों के जब तुमने अनाज छुपाकर बच्चों की भूख को सौदा बनाया, उन सच्चाइयों के जो तुमने अंधेरे में दफन समझी। सरदार का चेहरा जर्द पड़ गया। ये बकवास है। बूढ़े ने लाठी जमीन पर मारी। बकवास वो होती है जो झूठ से पैदा हो। सच गवाही मांगता है, दलील नहीं। इसी लम्हे कसर के एक कोने से एक नौजवान आगे आया। वो सरदार का खादिम था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कहा, मैं गवाही देता हूं, अनाज रात को खुद सरदार के हुक्म से निकाला गया था ताकि इल्जाम उस लड़के पर आए। हुजूम में सन्नाटा छा गया। सरदार पीछे हटने लगा। झूठ, सब झूठ है। बूढ़े ने कहा, झूठ को ज्यादा दिन सहारा नहीं चाहिए, सच एक लम्हा काफी होता है। इसी लम्हे सरदार ज़ुहीर के पांव लड़खड़ा गए। बरसों का बोझ उसके जमीर पर आन गिरा। उसने यामीन की तरफ देखा। वही नौजवान जिसे उसने कमजोर समझा था, आज उसके सामने पहाड़ बनकर खड़ा था। लोगों ने सरदार से मुंह मोड़ लिया। वही लोग जो कल उसके दरवाजे पर खड़े थे, आज खामोश थे। इंसाफ का पहला कदम यही होता है, जब जुल्म तन्हा रह जाए। बूढ़े ने ऐलान किया, ये नौजवान बेकसूर है, और जो खुद को हाकिम समझकर अल्लाह की हद भूल जाए, वो हाकिम नहीं रहता। सरदार ज़ुहीर को मनसब से हटा दिया गया। उसके गोदाम खोल दिए गए, अनाज बांट दिया गया। भूखे बच्चों के चेहरों पर पहली बार मुस्कुराहट आई। यामीन घर पहुंचा। उसकी मां कमजोर थी, मगर उस दिन उसकी आंखों में सुकून था। यामीन ने उसे रोटी खिलाई। मां ने कांपते हाथों से उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मैंने तुझे भूखा देखा, मगर झुकता हुआ नहीं देखा। इसी रात यामीन देर तक जागता रहा। उसे बाप याद आया। वो रात याद आई जब जुल्म ने उससे सब कुछ छीन लिया था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तूने देखा, तूने फैसला किया। कुछ दिन बाद मालूम हुआ कि वो बूढ़ा मुसाफिर कोई आम शख्स न था। वो दूर दराज इलाकों में इंसाफ की गवाही देता फिरता था। लोग उसे वक्त का अमीन कहते थे। वो बगैर नाम छोड़े चला गया, मगर उसके अल्फाज कसरे खामोशा की दीवारों में गूंजते रह गए। यामीन को गांव वालों ने अमानतदार मुकर्रर कर दिया, मगर उसने इनकार किया। मैं हाकिम नहीं बनना चाहता, उसने कहा, मैं बस याद दहानी बनना चाहता हूं।
वो कुएं के पास बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाता। वो उन्हें बताता कि ताकत अंधी हो सकती है, मगर अल्लाह की नजर कभी नहीं झपकती। वो कहता, अगर तुम अकेले हो, अंधेरे में हो और कोई तुम्हें ना देख रहा हो, तब याद रखना, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। साल गुजर गए, कसरे खामोशा बदल गया। लोग एक दूसरे को धोखा देने से पहले रुकने लगे, क्योंकि उन्हें किसी पहरेदार का नहीं, अल्लाह की नजर का खौफ था। और यूं यामीन, जो कभी एक भूखा मजदूर था, अपनी खामोश सच्चाई से एक बस्ती का ज़मीर बन गया। कहानी यहां खत्म नहीं होती। कहानियां वहां खत्म नहीं होती जहां सच जिंदा रह जाए, क्योंकि अल्लाह सब कुछ देख रहा है, जो हुक्म दे। अगर आपको हमारा किस्सा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।